Hi guys, welcome back to our channel. Myself Gaikwad sir, I heartily welcome to you on our YouTube channel, that is English Guru Mantra. And today's topic is the first subkind of pronoun, that is personal pronoun. But before that personal pronoun, whatever it may be, there is parts of speech. What is the exact parts of speech? Then the first parts of speech, noun, subkinds of noun, uses and examples of noun, then the definition, the proper definition of pronoun, how to memorize that pronoun for a long time by using a simple and easy trick. Those all videos are available on our YouTube channel and the links are also available in description box. Except those all things, जर समजा ह्या सगळ्या ग्रामर भागाच्या प्रत्येक कन्सेप्ट वरती स्वतंत्र पीडीएफ स्वरूपातील जर नोट्स आपल्याला अवेलेबल असतील तर कमेंट बॉक्स मध्ये मला तशी डिमांड करा किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेला आहे. यू मे कॉन्टॅक्ट मी. दोज ऑल पीडीएफ नोट्स विल बी इझिली अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू. अँड टुडेज टॉपिक इज द फर्स्ट सबकाइंड ऑफ pronoun, that is personal pronoun. We have already studied what is pronoun. Then there are 8 subkinds of pronoun and the first one subkind of pronoun, that is personal pronoun. So today we are going to learn that what is personal pronoun, which are the personal pronouns, how are the uses of that personal pronoun. There is also the classification of personal pronoun as well as with some attachments. These personal pronouns are having some cases. Those all things about a personal pronoun that will be seen in today's video. So what is personal pronoun? Personal pronoun means 3 words are important here. Here is the all description about personal pronoun. When the discussion is going on, in that discussion 3 persons are directly and indirectly involved in that discussion. Means 2 persons are directly involved and 1 is indirectly involved. As I am standing in front of you, I am talking to you. So here in this discussion, I am playing a role of a speaker and you are in front of me. You are listening to me. That's why your role is a listener. And suppose I'll talk about someone else who is not directly involved in the discussion. That person will be a third person. Means these 3 roles of a person, and for these 3 persons, whatever the substitutes are used, they all are called the personal pronouns. म्हणजेच ज्यावेळेस आपण पर्सनल प्रोनाउन स्टडी करतो तर पर्सनल प्रोनाउन स्टडी करत असताना डिस्क्रिप्शन तर इथं दिलेलं आहे, हे सगळं आहे, परंतु आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे की संवादामध्ये डिस्कशन मध्ये 3 लोक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इन्व्हॉल्व असतात. मी स्पीकर आहे जो बोलतोय म्हणजेच बोलणारा आहे, वक्ता आहे तुम्ही ऐकताय, सेकंड पर्सन आहात म्हणजेच तुम्ही लिसनर आहात, श्रोता आहात, आणि जर मी कोणत्या तरी व्यक्तीबद्दल बोललं तो अप्रत्यक्ष त्या संवादामध्ये सामील असतो, तो पर्सन थर्ड पर्सन असतो. म्हणून स्पीकर, लिसनर, अबाउट हुम वी टॉक, दोज ऑल 3 पर्सन्स मीन्स पर्सनल प्रोनाउन. ह्या 3 व्यक्तींच्या साठी जे कोणते सर्वनाम वापरले जातात त्याला पर्सनल प्रोनाउन म्हटलं जातं. अँड दॅट इज वाय I am the first one, so I am the first person. You are the second one, you are the second person. About whom I am talking, that is the third person. That's why it is a third person, and that's why the personal pronouns, they are considered as a speaker, listener, and about whom we talk. It means simply speaker is the first person, listener is the second person, and about whom we talk, that is a third person. And this is the reason because of which the personal pronouns are classified into these 3 groups, and these 3 groups means first person pronoun, second person pronoun and third person pronoun. म्हणजेच पर्सनल प्रोनाउनचं 3 ग्रुप मध्ये क्लासिफिकेशन केलं जातं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन अँड थर्ड पर्सन. आता हे क्लासिफिकेशन का केलं जातं? कारण बोलणारा म्हणजे फर्स्ट पर्सन, ऐकणारा श्रोता म्हणजे सेकंड पर्सन, आणि ज्याच्याबद्दल बोललं जातं जो प्रत्यक्ष त्या डिस्कशन मध्ये नसतो ज्याच्याबद्दल बोललं जातं दॅट इज थर्ड पर्सन. अशी हे 3 ग्रुप आहेत, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन अँड थर्ड पर्सन. इन केस ऑफ द एक्झाम्पल्स ऑफ दीज 3 ग्रुप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, these examples means in first person pronoun there are 2 pronouns, that is I and we.
Among them, I is used as a singular of first person pronoun and we is used as a plural of first person pronoun. The second person pronoun, that is you is also used as a singular as well as a plural, and it is the second person pronoun, means it is a listener. And in case of third person pronoun, there are three: I, he, she, it. These three are the singular of third person pronoun and they is the plural of third person pronoun. इथं सगळ्यात महत्त्वाची एक गोष्ट आहे की देला थर्ड पर्सन प्रनाउन म्हटलं जात नाही. दे हा फक्त थर्ड पर्सन प्रनाउनचा प्लुरल म्हणून वापरला जातो. सो दीज आर द प्रनाउन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन and third person pronoun. Let's move towards the examples of personal pronoun. Here are the examples. In every example, the first word which is a subject, that is in red color, those all are the examples of first person pronoun. Means they are I, we, you, he, she, it and they. These 7 are the personal pronouns. या 7 pronouns ला personal pronoun म्हटलेला आहे. I, we, they, you, he, she, it. Simply ही जर शब्द आढळली तर ती प्रनाउन असतील आणि कोणते प्रनाउन असतील ती पर्सनल प्रनाउन्स आहेत ज्यांना अशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये वापर करू शकतो. वाक्यामध्ये जेव्हा वापर केलाय त्यावेळेस प्रत्येक प्रनाउनला इथं ऍज अ सब्जेक्ट यूज केलेला आहे, परंतु या प्रनाउनला आपण ऍज अन ऑब्जेक्ट सुद्धा यूज करू शकतो. व्हाईल युजिंग देम ऍज अन ऑब्जेक्ट दॅट टाइम देअर अपीयरन्स विल बी अ लिटल बिट डिफरंट. त्यावेळेस त्यांचं स्वरूप थोडंसं बदललेलं असेल, त्याच्या रूपामध्ये थोडासा बदल झालेला असेल आणि यावरूनच ते जे पर्सनल प्रनाउन्स आहेत त्या पर्सनल प्रनाउन्सला काही अटॅचमेंट्स होतात, म्हणजेच काही प्रत्यय जोडली जातात आणि त्या प्रत्ययावरून त्या पर्सनल प्रनाउनच्या केस ठरवण्यात आलेल्या आहेत, ज्याला मराठीमध्ये आपण विभक्ती म्हणतो. मराठी भाषेमध्ये कम्प्लिटली 8 विभक्ती आहेत, बट इन इंग्लिश लँग्वेज देअर आर ओनली 3 केसेस, म्हणजेच 3 विभक्ती आहेत. सो I, we, they, you, he, she, it and they, these all are the personal pronouns. But in case of these personal pronouns, जेव्हा या पर्सनल प्रनाउनला आपण वाक्यामध्ये वापरतो, हे सगळे शब्द जसेच्या तसे ज्यावेळेस वापरली जातात त्यावेळेस त्यांना सब्जेक्ट म्हणून वापरलं जाईल. त्याला कुठलाच प्रत्यय जोडला जात नाही. पण त्याच्या व्यतिरिक्त जर समजा त्याला आपल्याला ऑब्जेक्ट म्हणून यूज करायचं असेल किंवा दुसऱ्या कोणत्या प्रकारासाठी अर्थासाठी जर वापरायचं असेल तर ह्या शब्दांसोबत काही प्रत्यय जोडली जातात आणि ही प्रत्यय जोडल्याच्या नंतर त्याचं स्वरूप बदलतं आणि ही प्रत्यय म्हणजे ज्याला आपण मराठीमध्ये विभक्ती असं म्हणतो. अँड इन इंग्लिश ग्रामर दॅट इज कॉल्ड ऍज अ केस. इन मराठी लँग्वेज देर आर 8 केसेस. 8 विभक्ती आहेत मराठीमध्ये, परंतु इंग्लिश मध्ये देर आर ओनली 3 केसेस. द फर्स्ट केस, सेकंड केस and 6th case. First case is called as nominative case, second case is called as accusative case and the 6th case is called as possessive case. म्हणजेच those all words I, we, they, you, he, she, it, they are exactly as it is used as a subject. That is why they are the first case, nominative case, and they are always used as a subject. So these words are called as a subjective case. I, we, they, you, he, she, it ह्याला कुठलाच प्रत्यय न जोडता सब्जेक्ट म्हणून वापरलं जातं, म्हणून ती फर्स्ट केस असते. म्हणून त्याला आपण नॉमिनेटिव्ह केस म्हणजेच सब्जेक्टिव्ह केस असं म्हटलेलं आहे, जी पहिली विभक्ती असते. परंतु याच्या व्यतिरिक्त याच शब्दांना जर समजा आपण to हा जर प्रत्यय जोडला तर टू प्लस दॅट ओरिजिनल प्रनाउन ह्या दोन्हीचा मिळून जो अर्थ तयार होतो त्याला सेकंड केस म्हटलेला आहे, म्हणजेच त्याला आपण एक्युजेटिव्ह केस म्हणतो. मराठी भाषेमध्ये जो सर्वनाम असतो त्या सर्वनामाला टू म्हणजेच ला किंवा स हे ज्यावेळेस 2 प्रत्यय जोडली जातात, जसं मी आहे, ओके, त्याच्यानंतर मीला जर समजा मी ला हा प्रत्यय जोडला तर मी प्लस ला इज इक्वल टू इट विल बी मला. अशा पद्धतीने एक नवीन शब्द तयार होतो. एक्झॅक्टली लाईक दॅट इन इंग्लिश लँग्वेज जर समजा आपण ह्या सगळ्या ओरिजिनल पर्सनल प्रोनाउन्सला जर टू हा प्रत्यय जोडला तर विथ दॅट टू व्हॉट एव्हर द न्यू अपीयरन्स ऑफ दॅट वर्ड विल बी देअर
That new appearance is our second case, and that is called as an accusative case, or it is always used as an object, so it is your objective case. And these all are the objective cases. These are the examples of objective cases of personal pronoun. Exactly like this, in the sixth case, when we attach when we attach of, that is of, and with that attachment the new appearance of that word will be there, and that is the sixth case. मराठी भाषेमध्ये आपल्याला माहित आहे षष्ठी विभक्तीचे प्रत्यय असतात चाचीचे. तशाच पद्धतीनं जर ह्या पर्सनल प्रोनाउन्सला आपण ऑफचा प्रत्यय जोडला तर त्याच्यानुसार जे नवीन रूप तयार होतं त्याला आपण इथं पॉझेसिव्ह केस म्हणजेच षष्ठी विभक्ती म्हणतो. अँड दीज ऑल आर द एक्झाम्पल्स ऑफ possessive cases, means combined together accusative case, nominative case and possessive case, means subjective case, objective case and possessive case. Those all examples are given here in this chart. One important thing is here, in case of possessive case, possessive cases are recently studied by us. They are all about pronoun, म्हणजेच pronounच्या possessive cases असतात. प्रोनाउनच्या पॉझिटिव्ह केसेस कशा तयार केलेल्या होत्या आपण, ज्याला आपण ऑफचा प्रत्यय जोडलेला होता, ऑफ सोबत जे नवीन रूप तयार झालं त्याला आपण पॉझिटिव्ह केस म्हटलेला आहे. परंतु हे प्रोनाउनच्या बाबतीमध्ये झालं. लक्षात असू द्या, जर एखाद्या नाउनचं पॉझिटिव्ह केस करायचं असेल तर त्या नाउनला अपॉस्ट्रॉफी एस जोडला जातो. हे सामान्य आहे. जर एखाद्या नाउनला अपॉस्ट्रॉफी एस जोडला तर इट विल बी द पॉझिटिव्ह केस ऑफ दॅट नाउन. मीन्स इन केस ऑफ possessive case of a noun, adding apostrophe s to that noun, it will be the possessive case of that noun. But when the noun is plural, जेव्हा तो नाउन प्लुरल असतो त्यावेळेस त्या प्लुरल नाउनला पॉझिटिव्ह केस मध्ये कन्व्हर्ट करत असताना फक्त अपॉस्ट्रॉफी जोडला जाईल. पुढे यस लिहिला तरी चालतं किंवा नाही लिहिला तरी चालतं. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. मीन्स बॉय इज अ सिंग्युलर नाउन, त्याचं जर पॉझिटिव्ह केस करायचं असेल तर आय विल ऍड अपॉस्ट्रॉफी एस, इट विल बी BOY apostrophe S, that is boys. It is the singular boys possessive case. But जर समजा boys BOYS असेल, प्लुरल असेल, त्याचं जर पॉझिटिव्ह केस करायचं असेल तर यसच्या डोक्यावर फक्त अपॉस्ट्रॉफी जर जोडला तर इट विल बी द पॉझिटिव्ह केस ऑफ दॅट प्लुरल नाउन. दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. देन second one, here in possessive case there is its, ITS. There can be the confusion between ITS and IT apostrophe S. दोन्ही मध्ये कन्फ्युजन होऊ शकतं. आपलं पॉझिटिव्ह केस ऑफ इट दॅट इज ITS विदाउट दॅट apostrophe. जर apostrophe वाला इट्स असेल तर त्याचा सरळ सरळ अर्थ होतो इट इज किंवा इट हॅज. बट हियर इन पॉझिटिव्ह केस ITS ओनली इट्स, त्याचा अर्थ आहे दॅट इज द पॉझिटिव्ह केस ऑफ इट्स, आणि ते वापरलं जातं त्याचे या अर्थासाठी. म्हणजेच जर एखादी न्यूट्रल थिंग असेल, नॉन लिव्हिंग थिंग असेल किंवा अॅनिमल असेल, त्याचा जर म्हणायचं असेल तर ITS वापरलं जातं. म्हणजे पुस्तकाचे पेज, बुक्स पेज असं म्हणतो, त्या बुक ऐवजी जर प्रोनाउन वापरायचं असेल तर इट्स पेज घेतलं जाईल, ITS. This is most important thing, and the confusion is clear between its and IT apostrophe yes. The next one confusion is here between my and mine. Both are the possessive cases of pronoun, that is I. I is first case, subjective case. Its second case, accusative case is me, and its possessive case is my and mine. So what is the difference between my and mine? Here is the difference between my and mine. My is also considered as a possessive pronoun, possessive case of personal pronoun, as well as possessive adjective. My हा एकच शब्द आहे पण तीन रोल तो प्ले करतो. त्याला पॉझिटिव्ह केस म्हटलं जातं, पर्सनल प्रोनाउन म्हटलं जातं, पर्सनल प्रोनाउनचं पॉझिटिव्ह केस म्हटलं जातं, स्वतंत्र पॉझिटिव्ह प्रोनाउन म्हटलं जातं आणि पॉझिटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह सुद्धा म्हटलं जातं. परंतु माइन हा शब्द फक्त आणि फक्त पॉझिटिव्ह केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन म्हणूनच वापरला जातो. त्याला पॉझिटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह म्हणून वापरलं जात नाही. हे कशा पद्धतीने असतं ते ऍडजेक्टिव्ह मध्ये तुम्हाला डिटेल सांगितलं जाईल.
वापर करत असताना ऍज पर द यूज त्याच्यामध्ये फरक काय आहे की एखाद्या वस्तूवर जर आपला आणि आपलाच अधिकार असेल तर माईनचा वापर केला जातो आणि माईन सोबत पुढे नाऊन येणार नाही. परंतु एखाद्या वस्तूवर आपला अधिकार आहे, आपल्यासोबत इतरांचा सुद्धा अधिकार आहे आणि जिथं माय वापरला जाईल तिथं त्या मायच्या पुढे एखादा नाऊन वापरला जातो. आपण म्हणतो इंडिया इज माय कंट्री, माइन कंट्री म्हणत नाही. त्याचं कारण हे आहे की इट इज नॉट ओनली अवर कंट्री, वी आर वन ऑफ देम हु आर लिव्हिंग इन इंडिया, दे ऑल कॅन से इंडिया इज माय कंट्री. ती सर्वांची आहे. दॅट इज वाय माय इज अन अप्रोप्रिएट यूज. माइन कधी म्हणतो, एखादं पुस्तक, एखादी पेन किंवा काही जरी स्वतःच असेल तर इट्स माइन म्हटलं जातं, कारण आपलाच त्याच्यावरती अधिकार आहे. दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन माय अँड माय. Okay, that's all about the first subkind of pronoun, that is personal pronoun. I tried my best to give you the details of that pronoun. I hope you like this. I appeal to you, please subscribe our channel and share these videos as much as you can and also like it. Thank you very much. The next subkind of pronoun that will be in the next video, so stay tuned. Thank you.